हरिवंश पुराण प्रथम खंड कंसर स्वर्गपुर आक्रमण और देवतामानंक सरस्वती स्तुति। शुणवाही मुनिवर कहे नर नाहा, विस्तारी कहिबा मोते मागुअछि एहा। कंस दिग विजे मोते कहिबटी जाहा, तुम्भ मुखरु शुणिण निस्तरिली ताहा। पवित्र पुराण हरिवंश जा उपाधि, एथि उतारु से कंस कला केउं विधि। पुराणे अति पवित्र एहि हरिवंश, संक्षेपी कहिबा मोते व्यासदेव शिष्य। एते बोलिण से राजा करपत्र जोड़ी, प्रणाम करी शोइला मुनि पाए पड़ी। राजार निर्मल भक्ति भाव मुनि देखी, प्रसन्ने करंती ध्यान धारणा को रखी। कहती जे सुख जति शुणतु हो राये, हरिवंश शुणी तुम्भ पाप कर क्षय। रहिला गंडुकी नदी जले कंस राजा, अनेक नृपति ताकू कले पाद पूजा। राज्य भार सिंहासन दंड छत्र मूले, संधान देईण पूजा करंती सकले। नौ जुण माड़ी रही अछंती जे थाट, मुखराब ध्वनि भांगे सिंधुर मुराट। बेलु बेल थाट तार होइले गहळ, कलना न जाई तार अकलित बळ। खंडगिरी तले सैन्य अछंती जे रही, नारद ऋषि सेठारे प्रवेशिले जाई। सुवर्ण वर्ण पराये विराजई ज्योति, विभूति लेपन तनु निंदे चंद्रकांति। काखरे कली धुकुड़ी हस्ते तंबा पात्री, ब्रह्मांक समान मुनि विराजई मूर्ति। बृहत साम गायन करंती से मुनि, सैन्य मध्य प्रवेशिले करी हरिध्वनि। नारद आसन्ते कंस दूरहु देखिला, उठी आसी पाछोटी से नमस्कार कला। सुवर्णर पात्रे गंगा जल को पुराई, मुनिंक चरण बेगे पखालिला नेई। परम सानंद होई कंसासुर वीर, पादोदक निहुड़ाई आपणार शिर। गर्भकु खेपिला किछि आपणार करे, आसन देई बोलये ब्रह्मांक कुमरे। दुर्वातंडुल आसन पादासन देई, करपत्र जोड़ी पुणी मुनिंकी बोलई। काहीं थिल मुनि तुम्भे अइल जे एथे, सिद्ध वारता मुनि हे कहिबाकु मोते। कृतार्थ हेली तुम्भंकु देखी मोहि आज, लभिली परम गति सफल मो कार्य। नारद बोइले थिलु अमर भुवने, दिगी विजे वार्ता पाई अइलु ए स्थाने। कंस बोले दिगी विजे करी मु अइली, पृथ्वी राजा मानंकु समरे जिणिली। एथकु जगते मोते बोलुछंती किस, एथिर समस्या मोते कह ब्रह्मा शिष्य। मेरु प्रदक्षिणे मोर अछि मन इच्छा, सबु राजांकु जिणिबी दिय मोते दीक्षा। नारद बोइले तुही शुण कंस राय, संग्रामे सकल राजा कलु एबे जय। एक राजा मंचपुरे अछि बड़ दुष्ट, विचक्षण अटे तार नाम जमा गोष्ठ। ताहाकु छाड़िण एका समस्त जिणिबु, एसनक बारता मु कहिली रे बाबू। कंसर आगे नारद बोइले बाणी, बड़ विषाद पाइला वीर कंस शुणी। नहु देगी विजे पछे उठिबी ए क्षणी, कह महामुनि ताकू केमंते मुंजिणी। नारद बोइले जेबे कृपा ब्रह्मा आणी, ताहा बळे जमा गोष्ठ राजा पारु जिणी। से कृप ब्रह्मा को आण गौरव करी, अमरपुरे मंत्री की नाही ताकू सरी। गौरव करंती से ताकू वज्रपाणी, कंस नृपति हरस होइला ता शुणी। गुपते पुणी नारद कंस को कहिले, आहुरी कथाए आंभे जानी अछु भले। तुही आंभंकु करिछु जेणु बहु सेवा, एड़े उपाय बारता केन्हे ना कहिबा। कंस बोइला मुनि हे थाउ तुम्भ दया, तेणु मु जाने तुम्भर नाही मोते माया। एमंत शुणिण मुनि हस हस हेले, दर हसती वदने कंस को कहिले। तुह कंस राय हानि लाभ त न जाणु,
ଏହି ନିର୍ଧନୀ ନୃପତିମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜିଣୁ, ଏହାଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ ଯଶ ପୌରୁଷ ନାହିଁ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ଯେ ନାରଦ କହଇ, ତୁହି କଂସ ରାଜା ସବୁ ସ୍ଥାନେ ମହାରଥା। ବେଦ ପୁରାଣେ ରହିଣ ଥିବ ତୋର କଥା, ମଞ୍ଚ ରାଜା ମାନେ ସାଧ୍ୟ ହେଲେ ତୋତେ ସିନା। ଏହି ବେଶେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୁ ରଥ ବାହୁ କିନା, ଆଣିବୁ ଅନେକ ଧନ ଜିଣି ସୁରପତି। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା କଂସ ନରପତି, ଯେଉଁଦିନ ଦିଗି ବିଜେ କଲୁ ଭୋଜ ସାଇ। ମାତଳି ବାରତା କହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଯାଇ, ଅମରପୁରେ ତୋ କଥା ପଡ଼ିଥାଇ ବାବୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ପୁଛିଲେ ଦେବଗଣ ସବୁ, ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ କ ପାଞ୍ଜି ଗୋଟା ଫେଡ଼ି। ବୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କଂସ ରାଜା ଦେବ ଧାଡ଼ି, ଅନେକ ଉପଦ୍ରବ ସେ ନିକଟେ କରିବ। ସଂଗ୍ରାମ କରି ଲୋଡ଼ିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଆମ୍ଭେ ଏତେକ ଶୁଣିଲୁ, ସେ କଥା ଗୋଟିଏ ଆସି ତୋ ଆଗରେ କହିଲୁ। ତୁହି ନ ଯାଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭଏ, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଘେନି ଯାଅ ତହିଁ ଯାଏ। ଏତେ କହିଣ ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଧାନେ ଗଲେ, ତହିଁ କଂସାସୁର ରାଏ ମନେ ମନେ ଭାଳେ। ନାରଦ ବଚନ କଂସ ହେତୁ କଲା ମନ, ଦୂତକୁ ଡାକି କହିଲା ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବୁ ତୁହି ଅମରପୁରକୁ, ଗୌରବ କରି ଆଣିବୁ ସେ କୃପ ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ମନ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ସେହି ପୂଜା ବିଧି କଲେ, ସମର କରିବା ସିନା ଜମା ଗୋଷ୍ଠ ତୁଲେ। କଂସ ଆଜ୍ଞାରେ ଅମରପୁରେ ଗଲା ଦୂତ, କୃପ ବ୍ରହ୍ମାର ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା ତୁରିତ। କଂସ ନୃପତିର ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବୁଝାଇ, କଂସ ଦୂତ ଠାରୁ ସେହି ଗୌରବ ପାଇ। ମନେ ବିଚାରଇ ମୁହିଁ ନ ଯିବଇଁ ଯେବେ, ଅସୁର ଆଶିଣ ବଳେ ଧରି ଘେନି ଯିବେ। ଆପଣାର ମାନ ଆପେ କିମ୍ପା ହରାଇବି, ଏହାର ସଙ୍ଗତେ ଯାଇ କଂସକୁ ଭେଟିବି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ସେ ଦୂତ ସଙ୍ଗତେ ଅଇଲା, କଂସ ନୃପତି ଦେଖିଣ ଗୌରବ କଲା। ଆସନ ପଦାସନ ସେ ଦେଇ କଲା ପୂଜା, ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଦେଇଣ କଲା ତାକୁ ରାଜା। ପରୀକ୍ଷ ଆଗେ କହିଲେ ସୁକ ମହାଯତି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରୀତି। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ରାଇଣ କଂସ ନରସାଇ, ଗତାଗତ କଥା ଯାକ ବୁଝାଇ କହଇ। ଜମାଗୋଷ୍ଠ ଉପରକୁ ସୈନ୍ୟ ଏବେ ସାଜ, ତାର ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଆମ୍ଭେ ଉପାଡ଼ିବା ଆଜ। ଯାହାର ନାମ ଲେଖି ସେ ପକାଇବ ପୋଛି, ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ନ ପାରନ୍ତି ରଖି। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ କୃପ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିପାରେ ଏକା, ଏଣୁ ଆମ୍ଭର ମନରେ ନାହିଁ କିଛି ଡକା। ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଯହୁଁ ସେ ଦେଲା କ ନରେଶ, ଶୁଣିଣ କେଶିବୀର ଯେ ହୋଇଲା ହରଷ। ଏ ସମୟେ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ଡଗର ଯେ ଥିଲା, କଂସର ବିଚାର ଯାକ ସବୁ ସେ ଜାଣିଲା। ବେଗେ ଯାଇ ଜଣାଇଲା ନୃପତି ଛାମୁରେ, ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ଶୁଣ ନୃପବରେ। କଂସବୀର ରହିଥିଲା ଗଣ୍ଡକୀର ତୀରେ, ନାରଦ ମୁନି ମିଳିଲେ ଆଶିଣ ସେଠାରେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି କଂସ ପୂଜା ବିଧି କଲା, ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କଂସାସୁର ରାଏ, ଏକ ରାଜା ଅଛି ମହା ଦୁର୍ବାର ଅଜୟ। ସମସ୍ତ ରାଜା ହୋଇଲେ ତୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଜିଣି ନ ପାରିବୁ ଜମା ଗୋଷ୍ଠ ନରପତି। ଏସନ ବାରତା ଯହୁଁ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁନିଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ କଂସ ନୃପ ବୋଲେ। ଜମାଗୋଷ୍ଠ ରାଜା ଯେବେ ଜିଣି ନ ପାରିଲି, କେମନ୍ତେ ମୁଁ ଦିଗି ବିଜେ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନାରଦ ବୋଇଲେ ବଚନ, ତାହାକୁ ଯେ ଜିଣିବାକୁ ଅଛି ଏକ ଜଣ। କୃପ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବେଗେ ଘେନି ଆସ, ତାର ମନ୍ତ୍ରେ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ଦର୍ପ ହେବ ଧ୍ୱଂସ। ତାହା ଶୁଣି କଂସାସୁର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ଅମର ଭୁବନୁ କୃପ ବ୍ରହ୍ମା ଅଣାଇଲା। ଆମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଅଛି ଲାଗି, ଭୋଦେବ ଉଦ୍ୟମ କର ହୋଇ ବେଗି ବେଗି। ଡଗର ମୁଖରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ସନକ ପାଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ଭାଳି ନୃପ ସାଇ। ବୁଝିଲ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁ ଚାରଗଣ ବାର୍ତ୍ତା, ଫେଡ଼ି କରି କହ ମୋତେ ଏ ବିଷମ କଥା। ରାଜା ବଚନେ ହୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ରାଜା ବଚନେ ବୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି।
ସାବଧାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହୋ ନୃପ ଶିରୋମଣି, ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ତୋଷିବା ଆମ୍ଭେ କଂସରାଏ। ନୋହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏଥିରେ ପାଇବା ଅଜୟ। ଅବଶ୍ୟ ଆସିବା ଏତେ ସମଦଣ୍ଡ ସାଜି, କୃପ ବ୍ରହ୍ମା ହସ୍ତେ ତୋତେ ମାରିବ ନା ଗଞ୍ଜି। ନାରଦ ମହାମୁନି ତ କହିଦେଲେ ତାକୁ, ନୋହିଲେ କେବା ସମରେ ଜିଣନ୍ତା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନେ ରାଜା ସନମତ କଲା, ତୋର ବିଚାରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମନ୍ତେ ଆସିଲା। ରାଜାର ବଚନେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ହୋଇଲା ଥାଟ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଶ୍ଵେତରଥେ ପୁରାଇଲା ଦେଖା ଦରଶନୀ, ଶତେକ ନବ ଯୁବତୀ ବେଶ କରି ଘେନି। ସହସ୍ରେ ଅଶ୍ୱ ଚୋଖାର ବେଗେ ମହାତେଜ, ଏତେକ ଘେନି ସଙ୍ଗତେ ଚଳେ ମନ୍ତ୍ରୀରାଜ। ଦର୍ଶନ କଲାକ ଯାଇ କଂସର ଛାମୁର, ଭେଟାଇଲା ଦରଶନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନସାର। ଦେଖିଣ କଂସ ରାଜନ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, ବୋଇଲା ସେ କେଶୀ ଦୈତ୍ୟ ମୁଖକୁ ଅନାଇ। ଦର୍ଶନ କଲା ଏ କେଉଁ ଦେଶ ରାଜା ଆସି, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆଗେ ଜଣାଇଲା କେଶୀ। ଭୋଦେବ ଏ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ନୃପତିର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣି କଂସାସୁର ହେଲା ପରମ ଯେ ଶାନ୍ତି। ଅହୋ ମନ୍ତ୍ରୀବର ତୋତେ ଦେଖିଲି ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯେଣୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୋତେ ଦେଇ ନିଧି। ଏତେ ବୋଲି କଂସ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ଯାବତ କଥା ମାନ ସେ ମଣାଇ କହିଲା। ଏବେ ହୋ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଥ ଗଜ ସାଜ, ଆଣିବା ଅନେକ ଧନ ସିଣି ସୁର ରାଜ। ଆବର ବୋଇଲା ସମଦଣ୍ଡ ଏଥି ଥାଉ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ହାତୀ ରଥି ଗୋଟିଏ ନ ଯାଉ। ଏତେକ ବୋଲି ଆସ୍ଥାନେ ଯାଇ ବିଜେ କଲା, ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଛାମୁକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲା। ଏକକୁ ଆରେକ ତହିଁ ହେଲେ ସର୍ବେ ସଜ, ମଣ୍ଡିଲେ ରଥ ଆବର ସେନା ଅଶ୍ୱଗଜ। ରଣରାଜ ପୁତ୍ରୀ ଦେଲେ ଅଶ୍ଵ ସଜ କରି, ନାନାଦି ଶସ୍ତ୍ର ସେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଆଗ ସରି। କୋଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଧରିଛି କେହି ଖଡ୍ଗ ଫଳା, ଧାମନ୍ତି କେ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅନର୍ଗଳା। ଅଗାଧ ସୈନ୍ୟ ତାର କେକରେ କଳନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରଥ ଜଗଜ୍ଜିଣା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସ ପତାକା ନେତ ମାଳ ମାଳ, ବିଜୁଳି ତେଜେ ଯେସନ ଦିଶେ ନିଶାକାଳ। ପୋହଳା ମାଣିକ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଗୁନ୍ଥା, ମରକତ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମାରାଗ ମୁକୁତା। ବର୍ତ୍ତୁଳ ମୋତିମାଳ ଯେ ରଙ୍ଗ ପାଟ ଗୁନ୍ଥି, ଗଜଦନ୍ତର ପିତୁଳା ମାନ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। ଝଲକେ ହୀରା ପଗଡ଼ି ପାତିଆର କାମ, କଣକାଣ୍ଡର ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ଶୁଦ୍ଧ ହେମ। ନବରତନରେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାବଛ ବଇଠି, ହୀରା ପାତିଆ ଝଲକି ଦିଶେ ପରିପାଟି। ଏମନ୍ତେ ଅପୂର୍ବ ରଥ ସାଜିଲେ ସାରଥି, ରଥ ଆବୋରି ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ରଥି। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଯୋଚିଲେ କରେ ଧରି ବାଗ, ରଥକୁ ଧରି ସାରଥି ବାହେ ବେଗ ବେଗ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ଆଦି ଯେ ବାଦ୍ୟ ରଥି ଆଗେ ବାଜେ, ଆଲମ୍ବ ମେଘାଡମ୍ବରୁ ପାଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଜେ। କେବଣ ରଥରେ ବ୍ୟାଘ୍ର, କେଉଁ ରଥେ ସିଂହ, କେଉଁ ରଥେ ବାହୁଟିଆ, କେଉଁ ରଥେ ଖଗ। ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ହେଲେ, କଂସ ସମଦଣ୍ଡ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚଳଇ, ବୀର ତୁର ଘାତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଉଛଳଇ। ପବନ ଘାତେ ଟଳିଲା ମେରୁର ମଣ୍ଡଳ, ଅନିବାର ଯୋଦ୍ଧା ତାର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ। ନାରଦ ବଚନ କଂସ ହୃଦ ମଧ୍ୟ ଘେନି, ଆନନ୍ଦେ ଥାଟକୁ ଘେନି ଚଳେ ଉଗ୍ରସେନୀ। ମାର ମାର ଧର ଧର ଶବଦ ତରାସେ, ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ ଯେ କମ୍ପେ ମହାରୋଷେ। ମେରୁର ବାୟବ୍ୟ କୋଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରେ, ମହାକ୍ରୋଧେ କଂସ ଯାଏ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ। ସମାରୋହେ କଂସାସୁର ବାହିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ରଥମାନ ଉଠି ଉଠି ଯାଏ ଉପରକୁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ରହିଥିଲେ, କଂସ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବାର ବାରତା ପାଇଲେ। କଂସ ଯିବାର ବାଟରେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଭେଟିଲେ, ଲେଉଟି ଯାଇବା ଶବ ଛାମୁରେ କହିଲେ। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଯାଇ ମାତଳି କହିଲା, କଂସ ଦିଗି ବିଜେ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହିଲା।
ମଞ୍ଚପୁର ନୃପତିଙ୍କୁ ବଳେ ବନ୍ଦୀ କଲା। ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର କୂଳେ ଥାଟକୁ ରଖିଲା। ବଳବନ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ଘେନି ଆସେ ବାହି। ପବନହୁଁ ବେଗେ ସେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଏହି କ୍ଷଣି ଘୋଟିବେ ସେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ନିକଟ ହେଲେଣି ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ତୋ ପୁର। ପୃଥ୍ୱୀ ନଦୀ ସହି ତାର ଅକଳିତ ସୈନ୍ୟ। ଦୁର୍ବାର ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତେଣ। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ପାରନ୍ତି ସେ ଜୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ହେଲା ପ୍ରାଣେ ଭୟ। ଏକଥା ବିଚାର ବେଗେ କର ଦେବରାଜ। ନିଶ୍ଚୟ ଅମରପୁର ନାଶ ଯିବ ଆଜ। ଏତେ କହିଣ ମାତଳି ହୋଇଲା କତୁନି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନାଇ ପୁଛେ ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି। ଭୋଗରୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା। ଗତାଗତ ହାନି ଲାଭ ଜାଣ ସବୁ କଥା। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ବଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ସ୍ୱର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି ଟିକି ବୁଦ୍ଧି। ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ହୋ ଶୁଣ ନରପତି। ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ହୋ ଶୁଣ ସୁରପତି। ଏକଥା ଶୁଣିଣ ଆମ୍ଭେ କଲୁ ବଡ଼ ଭୀତି। ବିଧାତା ସାପେ କନ୍ଦର୍ପ କାଳ ନେମି ହେଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସି କଂସାସୁର ବୋଲାଇଲା। ଉଗ୍ରସେନର ନନ୍ଦନ ପ୍ରତାପୀ ସେ ବୀର। ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ନଶ ହୋଇ ତାର ପାଦ ଭାର। କ୍ରୋଧ ଲୋଚନେ ଯେଣିକି ଦିଅଇ ସେ ଦୃଷ୍ଟି। ଦଲ ଦଲ ହୋଇ କମ୍ପେ ନବଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି କରି ଆପେ ବଜ୍ରଧାରୀ। କାହାରି ହସ୍ତରେ ସେହି କଂସ ଯେନ ମରି। କାଳ ନେମି ରୂପ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ। ପାଦ ତାର ନତିନ୍ତିଲା ପ୍ରଳୟର ଜଳେ। ପାତାଳପୁର ଠାରୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଏ। ସଚରାଚର ପୁରିଲା ତାର ମହାକାଏ। ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ଅସ୍ତ ଯେ ନୋହିଲେ। ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସୁରଙ୍କ ବଚନେ ଧାଇଁ ଅଇଲେ କସ୍ୱାମୀ। 80 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କାଳ ନେମି। ସେ କାଳ ନେମି ଧଇଲା ଏବେ କଂସ ଦେହି। ତାର ମହାଭାରା କେ କାହିଁ ଆନ ବଳେ ସହି। ବୋଇଲେ କ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଣ ସୁର ରାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟତିରେକେ କଂସ ଆନେ ନୁହେଁ କ୍ଷୟେ। ତୋହର ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ହେବ। ତଥାପି ସେହି କଂସକୁ ଜିଣି ନ ପାରିବ। ଅକାରଣେ ଗଞ୍ଜି ନୁହଁ ସନ୍ଧି ବେଗେ ଦେବା। ତା ଚାର ପଠାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଛେ ଅଣାଇବା। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରିଣୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ବିଚାରିବେ ପୁଣି। ସବୁ କାଳେ ମଞ୍ଚେ ଆସି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାତ। ସମୟେ ସମୟେ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଉତ୍ପାତ। ଏଥିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ କରିଥିବା ଭୟ। ଅବଶ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ହରି ତାକୁ ଜୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ହେ ବିଷ୍ଣୁଛନ୍ତି କାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଣ କହିବାକୁ ଯାଇ। ଅହୋ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର କିମ୍ପା ବାଇ ପ୍ରାୟ କହୁ। ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ତରଳି ଯାଏ ଯେହ୍ନେ ଯଉ। କଂସର ତୋହର ପୁଣି ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏଡ଼େ ଆରତ ହେଉଛୁ କିମ୍ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁହି ଦୁଃଖ ଦେବୁ କଷ୍ଟି। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁ ନେବା ବୋଇଲେ ଗୁରୁଟି। ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କିଛି କାଳ ରହିଥିବୁ। କଂସର ଉପଦ୍ରବ ତୁ ସମୟେ ସହିବୁ। ମହାକଟାଳ ଯେବେ ସେ କରିବ ଅବଧି। ଧର୍ମକୁ ଜିଣିଲେ ସିନା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେବେ ସିଦ୍ଧ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଜନ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣ ଦେବରାଜ। ଦେବଗୁରୁ ବଚନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତୋଷ। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ବରୁଣ ପବନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାତ ବାର। ଅଷ୍ଟବସୁ ମୂଳେ ଯମ ନୈଋତ କୁବେର। ବୈଶ୍ୱାନର ନାମେ ଯେଉ ଅଗ୍ନି ଦଇବତ। ନକ୍ଷତ୍ର କରଣ ଯୋଗ ତିଥି ସର୍ବେ ସ୍ଥିତ। ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଯେ ମେଘ। ବିଷକୁମ୍ଭ ଶିବ ମୂଳେ 27 ଯୋଗ। କାଳ ଯେ ବିକାଳ ଚିତ୍ର ଗୁପତ କରଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଋଷି ରାଜ ଋଷିଗଣ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କନ୍ଧର୍ବ ଯେ ବିଦ୍ୟାଧର ବଳ। ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ ଆସ୍ଥାନର ତଳ। ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଘେନି ବିଜେ ସୁର ସାଇଁ। ନିକଟେ ଦେଖିଲେ କଂସ ଆସୁଅଛି ବାହି। ଆଦିତ୍ୟର ତେଜ ଜିଣି ଦିଶଇ ତା ରଥ।
ମେଘ ଯେସନେ ଆବୋରିଥାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥ। ରଥଙ୍କ ଉପରେ ନେତ ପତାକା ଉଡ଼ନ୍ତି, ନୀଳ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ଛଟକନ୍ତି। ବୀର ତୁର ଶବ୍ଦ ବିଜି ଘୋଷ ମହାଘୋର, ଶୁଣିଣ ଦେବ ଲୋକେ ଯେ ହୋଇଲେ କାତର। ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ସଚି ସାଇଁ, କଂସ ସନ୍ଧାନ ନ ଦେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ ମହାତେଜ ଦିଶେ କଂସ ରାଜା, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ତାକୁ କରିବା ନା ପୂଜା। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳେ ଯିବ ତାର ପାଶ, ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଦେବତା ଯିବ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ସାମାନ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାୟ କି ତାକୁ ମଣି ଅଛ, ଏହି କ୍ଷଣି ତାର କଥା ବୁଝିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଂସକୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ନ ମଣ, ବିଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣ। ପୂର୍ବେ କାମଦେବ କାଳ ନେମି ହୋଇଥିଲା, ଯଦୁଭୋଜ ବଂଶେ ଏବେ କଂସ ବୋଲାଇଲା। କାମଦେବ ଅବତାର ଜାଣ ଦେବ ରାଜା, ଆସ୍ଥାନେ ବସାଇ ତାକୁ କର ପାଦ ପୂଜା। ଅସୁର ଜନମ ପାଇ ପାଶୋରିଲା ତାହା, ଗତ କଥା ତାର କି ନ ଜାଣୁ ସଚି ନାହା। ଯୁକତେ କାମଦେବ ତୋର ପୁତ୍ର ପୂର୍ବେ, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ତାହା ପାଶୋରିଲା ଏବେ। ଆବର ବିଶେଷ ସେହି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ଲକ୍ଷେ ନୃପତି କରନ୍ତି ତାର ପାଦ ପୂଜା। ଏବେ ସେ ଆସି ହୋଇଲା ମଞ୍ଚପୁରେ ଜନ୍ମ, ଆଗହୁଁ ଏକଥା ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଅଛୁ ପୁଣ। ତାହାକୁ ଯେ ନ ମାନିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ, କଂସ ପ୍ରକୋପ କଲେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତିବା କି କାହିଁ। ଏହା ନ ବିଚାରି ଯେବେ କରିବା କରଣ, ଜିଣି ନ ପାରିବା ସବୁ ଜୀବ ଅକାରଣ। କେବଳ ଅରିଷ୍ଟି ମେଣ୍ଟି ଯିବା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗେ, ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ କହିବା ପଛେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗେ, କହୁ କହୁ କଂସ ଆସି ମିଳିଲା କ ଆଗେ। କଂସ ଦେଖି ଦେବ ଲୋକେ ଆସନୁ ଓହ୍ଲାଇ, ବେହରଣ ଛାଡ଼ି ଉଭା ହେଲେ ତଳେ ଯାଇ। ବୃହସ୍ପତି ଆଦି କରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଳେ, ଡରେଣ ଉଭା ହୋଇଲେ ଆସ୍ଥାନର ତଳେ। ଦେଖିଣ କଂସ ରାଜନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ ଯାଇ। ଦେବତାମାନେ ପାଖରେ କେହି ନ ବସିଲେ, କଂସର ତେଜ ଦେଖିଣ ଭୟେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ କାର କ୍ଷମ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ ଉଗୁଳି ଅଇଲା କି ଯମ। ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି କି ଜିଣି ବିରାଜଇ ତେଜ, ଲୋହିତ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶଇ ଦନୁଜ। ପିନାକ ସମାନ ଧନୁ ଧରିଅଛି କରେ, ଛାମୁରେ ଦେବତାମାନେ ନ ରହିଲେ ଡରେ। ସାତ୍ୟକୀ ଅକ୍ରୂର ଅନା ଧୃତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ, ବସୁଦେବ ସତ୍ରାଜିତ ସକଳ ଯାଦବ। ଅରିଷ୍ଟ ଯେ ଜପାସୁର ଜାମଳା ସକଟ, ଷଣ୍ଢା ଧେନୁ କାକୁବଳ ଅର୍ଘା ଆଦି ଆଠ। ଷଡ଼ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ କଂସ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଠି ବସିଲେ କ ଯାଇ। 14 ସେନାଙ୍କୁ ଘେନି ବସିଲା ଆସ୍ଥାନେ, ତଳେ ଉଭା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସୁରଗଣେ। ଉପରେ କଂସ ରାଜନ କରିଅଛି ସଭା, ଛାମୁରେଣ ଦେବଗଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭା। ଇନ୍ଦ୍ର ବଦନକୁ ଚାହିଁ କହେ କଂସ ରାଜା, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ସୁର ରାଜା। ନହୁଷ ପିତାମହର ଅଟ ଇଏ ବୃତ୍ତି, ସମୟେ ଭୋଗ କଲୁ ତୁ ଆସି ଆମ୍ଭ ପୃଥ୍ୱୀ। ଜୀବନେ ଆଶା ଥିଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ ବେଗେ, ନୋହିଲେ ପ୍ରାଣ ତୋହର ଘେନେବି ଖଡ଼ଗେ। ଆହେ ଦେବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ନ ଛାଡ଼ ଆକାଶ, ଦେବଗୋତ୍ର ମାତ୍ରେ ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ଯମ ନୈଋତ କୁବେର ଗ୍ରହ ତାରାଗଣ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ଯେତେ ଜଣ। ଏ ଅମରପୁରୁ ଆଜି ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବ, ଏକଥା ନ କଲେ କେହି ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବ। ଯେବେ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବ ତା ଉପାୟ କହୁଛି, ସମର କର ମୋ ସଙ୍ଗେ ନ ବିଚାର କିଛି। ସମରେ ଜିଣିଲେ ପଛେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କର, ଜିଣି ନ ପାରିଲେ ରଣ ଯଜ୍ଞ କରି ମର। ଏତେକ ବୋଲି ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସେ ମାଡ଼ି, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବୋଇଲା କିମ୍ପା ଯିବ ଛାଡ଼ି। ଆଜହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ହେଲୁ ସୁର ସାଇଁ, ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ତୁମ୍ଭେ ଆଠେ ହୁଅ ଯାଇ। ଯେଉଁ ଦେବତା ନ ଦେବ ତାର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ତାକୁ ସେହିଠାରେ ମାର। ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ଯହୁଁ ଦେଲା କଂସ ରାଏ, ଶୁଣିଣ ଡରେ କମ୍ପିଲା ଦେବାତଙ୍କ କାଏ।
ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ତି ଉଭା ହୋଇ, କଂସ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ କାହାର ଯେ ନାହିଁ। ଏ କୁଆରେ କଭାଳନ୍ତି କାନେ କାନେ ଲାଗି, କେଉଁ ଦେବତା ବୋଲନ୍ତି ହେବା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗୀ। ଧର୍ମକୁ ସୁମରି ଦେବ ଗଣ ଯେ ସକଳ, ସେ ଯାହା ମତେ ହୁଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ। ଏବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ରାଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଣ ସେ କାନରେ କହିଲେ, ଏକଥା ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ତ ଆସି, ନିଶ୍ଚେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯିବା ସିନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ଏଡ଼େ ସଙ୍କଟରୁ ପାରି ହୋଇବା କେମନ୍ତେ, ଏଥିରୁ କି ପ୍ରତିକାର କହ ଗୁରୁ ମୋତେ। କଂସର ବଚନେ ମୋର ସରିଲାକ ବୁଦ୍ଧି, ତ୍ରିଦଶ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୋହିଲାକ ସିଦ୍ଧି। ବଳେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି କଂସ, ବାରସ୍ୱତୀ ଭୁବନ ମୋ କ୍ଷଣେ ଗଲା ନାଶ। ତୁମ୍ଭର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାର ଯେବେ ରଖି, ନୋହିଲେ ସକଳ ଦେବେ ହେଲୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ସଚି ନାହା, ଆଗହୁଁ ତୋହର ଆଗେ କହିଅଛୁ ଯାହା। ଏହି ସେହି କାଳ ନେମି କଂସ ରୂପଧାରୀ, ପୂର୍ବ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ଅଛି ଅବତରୀ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଏଥୁ ରକ୍ଷା ହୋଇ, ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯାଇ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣେ ହେବ ସିଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ହେ ପଛେ ଜଣାଇବା, ଏ ଉପଦ୍ରବ କେମନ୍ତ କହି ମେଣ୍ଟାଇବା। ଅମର ସମ୍ପଦ ଘେନି ଜୀବ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ରହ ବୋଲିବା ଭାଜନ ନାହିଁ କେହି ସଙ୍ଗେ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ହେଲାଣି ସବୁଙ୍କର ଦେହି, ଅରକ୍ଷ ହେଲୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଯେ ଯାଇ। ଦିଗପାଳେ ମାନେ କେତେ ଥିବେ ଦୁଃଖ ସହି, ଏ ଦୁଃଖ ଏବେ କାହାକୁ କହିବା ନ ଯାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଗଲା ଏ ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଦେବଙ୍କର ହେଲା ଆସି ମରଣର କାଳ। କାହାରି ବଳେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନୁହେଁ ରଖି, ଧର୍ମଦେବତା କେବଳ ଏଥକୁ ଯେ ସାକ୍ଷୀ। ଭୋ ଧର୍ମଦେବତା ମୋତେ ପ୍ରତିକାର କର, ଏହା ନ ବୁଝିଲେ ଠାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଦେବତା, ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ନାଥ ଛାଡ଼ ମନ ବ୍ୟଥା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଜାତ କଲ ଭାରାଭାର ଅର୍ଥେ, ଆମ୍ଭେ ନାଶ କଲେ ଭାରା ରହିବ କେମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିଅଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେ ଗଲେ ଏ ସଂସାର ରହିବ ବା କାହିଁ। କଂସ କଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଗୋ ବସିବ, ତେବେ ଦେବଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଯେ ଦିଶିବ। ଏତେ ବୋଲି ଦେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସୁମରି, ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇ ସ୍ତୁତି ଅନେକ ଯେ କରି। ଜୟତୁ ଶାରଦା ମାଗୋ ବିଷ୍ଣୁର ବଲ୍ଲଭୀ, ମହାଯଜ୍ଞ ଜାତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଭୁବି। ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ମାଗୋ ଅଟେ ତୋର ଦେହି, ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୋର ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ଧବଳ ଅଙ୍ଗ ସ୍ଫଟିକ ଜିଣି ତୋର କାନ୍ତି, ଜଗଜ୍ଜନ ମୋହିଲୁ ଅପାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଚିନ୍ତି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ନିର୍ମାଣ ତୋ ଶିରେ ସପ୍ତ ଶିଖା, ହୀରା କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭିତ ଜିଣି ପଦ୍ମରେଖା। ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ମରକତ ଏହି ତିନି ହେମ, ଉପମା ନାହିଁ ତୁମ୍ଭର ରୂପ ଅନୁପମ। କଣ୍ଠେ ତୁମ୍ଭର ଗୋ ନବରତ୍ନ ଦ୍ୱାର ସୋହି, ପରମ ମାହେଶ୍ୱରେ ଗୋ ବିଷ୍ଣୁ ମନ ମୋହି। ଶପଥ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ତୋ କରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଣା, କୁତୁହଳେ କିଣି କିଣି ବାଜେ ଜଗଜ୍ଜିଣା। ଗାନ୍ଧାର ରାଗରେ ମାଗୋ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ବାଇ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାନୁ ଶିରେ ଦେଇ। ଅଲିଆଳି ବେଣୀ ତୋର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭୁଜଙ୍ଗ, ସର୍ବଦା କୁଶଳ ତୋର ଅଟଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ। ଦେବାଙ୍ଗ ଝିନ ବାସରେ ଶୋଭିତ ତୋ କାଏ, ମୁନିମାନଙ୍କୁ ତୋ ମାୟା ଅଗୋଚର ହୋଏ। କାଶୀ ଦେଶେ ମାଗୋ ଦକ୍ଷ ପାଳନରପତି, ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରୁଥିବାରୁ ଭକତି। ଜୀବନ୍ତେ ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିବ, ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ। ସକଳ ଜନ ଜନ୍ତୁକୁ କଲ ତୁମ୍ଭେ ବର, ଦେବ ମତେ ତୁମ୍ଭ ବଶ ସକଳ। ସକଳ ଜନ ଜନ୍ତୁକୁ କଲ ତୁମ୍ଭେ ବଶ, ଦେବ ମତେ ତୁମ୍ଭ ବଶ ସକଳ ତ୍ରିଦଶ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ସକଳ ଏ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ, ଜୀବ ପ୍ରସବଇ ମାଗୋ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଉଦ୍ଧାରିଲ, କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ବି ଆଇଲ।
ସକଳ ଘଟରେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ଭାରତୀ, 56 କୋଟି ଜୀବ ତୁ କଲୁ ଉତ୍ତପତି। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ସ୍ଫୁରେ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ, ତେଣୁ ତୁ ବୋଲାଉ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ଆଗୋମାତ। ତୋତେ ସେବା କଲେ ମାଗୋ ସ୍ଫୁର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯଥା ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସିନା ବଖାଣନ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ମମ କଣ୍ଠ ଆଭରଣ ହୁଅ ମହାମାୟେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଫିଟିବ ଏ ସଂସାର ଭୟେ। ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଗୋ କହ ଦେବୀ ମୋତେ, ଅନେକ ଭକତି ମାଗ କରୁଅଛି ତୋତେ। ତୁହି ଯେବେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେବୁ ମହାମାୟେ, କହିବି ଏ ହରିବଂଶ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟେ। ଶାରଦାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥାଉ ମୋର ସେବା, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ମୁଁ ମୋତେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଏମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ଅନେକ କଲେ ଦେବବୃନ୍ଦ, ଶୁଣିଣ ସେ ମହାମାୟା ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ। ବିଷ୍ଣୁ ସିଂହସ୍ଥାନେ ବୀଣା ବଜାଉଣଥିଲେ, ବିଧାତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ଜାଣିଲେ। ଦାତିକାରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯୋଗମାୟା, ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣାର କାୟା। ଦରହସିତ ବଦନେ କହନ୍ତି ଯେ ବାଣୀ, କଂସର କଣ୍ଠେ ପ୍ରବେଶ ହେବି ଏହି କ୍ଷଣି। ଯେମନ୍ତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଛାଡ଼ିବ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ତେସନ ଉପାୟ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି। ଏ କେବଳ ତାର ଧାଡ଼ି ବଞ୍ଚାଇବି ଯୋଗେ, ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ କଲେ କହ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ। ଏତେ ବୋଲି ଧାତିକାରେ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ, କଂସ ରାଜା କଣ୍ଠ ତଟେ ଯାଇଣ ବସିଲେ। ତତକ୍ଷଣେ ସେ ଦାନବ ହୋଇଲା ବିମୋହ, କୋପ ତାର ଶାନ୍ତି ହେଲା ଉପୁଜିଲା ସ୍ନେହ। ସୁବୁଦ୍ଧି ଯେ ପ୍ରସାରିଲା ସଦା ମାର୍ଗବାଣୀ, ଦୟା ବହି ଧୀରେ କଥା କହେ ନୃପମଣି। ଦେବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଆସ୍ଥାନର ତଳେ, ଦରହସିତ ବଦନେ କଂସ ମନେ ଭାଳେ। କଂସ ଚାହାଣିକୁ ଦିଗ ପାଳେ ଡରୁଥିଲେ, ମହାଭୟ ପାଇ ପଦ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ଭୟେ କମ୍ପମାନ ଦେବଗଣଙ୍କର ଦେହି, କାତର ହୋଇ ସେ କଥା ନ ପାରନ୍ତି କହି। ମାର୍ଜାରି ଦେଖି ଇନ୍ଦୁର କରେ ଯେହ୍ନେ ଭୀତି, ତେସନ ଜାଣ ଦେବତା କଂସ ନରପତି। ଦେବଙ୍କର ଭୟ କଂସ ନୟନେ ଦେଖିଲା, କୋପ ଛାଡ଼ି କଂସ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ଯେ ବସିଲା। ଆସ୍ଥାନର ଉପରକୁ ଡାକି ବୃହସ୍ପତି, କହିଲା ଏ ଦେବଗଣ ବସନ୍ତୁ ମୋ କତି। କଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ବୃହସ୍ପତି ଗଲେ ବେଗେ, କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ଉଭା କଂସାସୁର ଆଗେ। ଦେବଗୁରୁ ବୋଲି କଂସ ନମସ୍କାର କଲା, ଆଶ୍ୱାସନା କରି ଆଣି ପାଶେ ବସାଇଲା। କଂସ ବୋଇଲା ଗୁରୁ ହେ କର ମୋର ବୋଲ, ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁଖେ ବସିବାକୁ ଖୋଜ ଦିନ ଭଲ। ପାଞ୍ଜି ଧରି ଗୁରୁ ଖୋଜି ସପତାଙ୍ଗେ ଏହା, କେଉଁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆମ୍ଭେ ହେବା ସୁର ନାହା। ଆଣିଣ ସେ ବୃହସ୍ପତି ପେଡ଼ି ପାଞ୍ଜି ମୁଠି, ଦେବ ଘେନି ଦେଲେ ତହିଁ କୋଷ୍ଠୀ ଗଟାଗଟି। ତିଥି ବାର ଋଷ ଯୋଗ କରଣ ମିଶାଇ, ସପତାଙ୍ଗ ଗଣି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ବସାଇ। ଖୋଜିଲେ କ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ, 11 ବରଷ ଯାଏ ନାହିଁ କିଛି ଭଲ। ସନ୍ଧି ଘେନି ସମୟେ ତ ଯାଇ ରହିଥିବ, ଶୁଭ ଯୋଗ ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ବସିବ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବୁଝ ଏମନ୍ତ ବିଚାର, ମନକୁ ନ ଯୋଗାଇଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ଶୁଭ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହୁଅ ଇଟି ଭଲ, 11 ବରଷ ଯାଏ ନାହିଁ ଅନୁକୂଳ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ଯା କହିଲୁ ସେ ଭଲ, ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳେ ନ ହେବ ଅମଙ୍ଗଳ। ଶୁଭ ଯୋଗେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ହେବ ସୁରପତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭୋଗ କରିବ ପୁର ବାରସ୍ୱତୀ। ଏତେ କହି ଦେବଗୁରୁ ହୋଇଲେ ମୌନ, ଆପଣାର ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ବିଚାରେ ଭାଜନ। ଯୁକତେ ତ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠେଛନ୍ତି ରହି, ଆବର ବିଶେଷେ ଗୁରୁ କହିଲେ ମନାଇ। ଆପଣା ମନେ ବିଚାରି ହେଲା ସେ ସନ୍ତୋଷ, ମନ୍ଦ ବେଳେ ବସିଲେ ଯେ ହେବ ସର୍ବଧ୍ୱଂସ। 11 ବରଷ ତ କହୁଁ କହୁଁ ଯିବ, ସେ କାଳ ଯାଏ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭର ହୋଇବ। ବରଷେ ବରଷେ ମୋତେ ସନ୍ଧି ଦେଉଥିବ, ମଥୁରା କଟକେ ଦେଖା ଦରଶନୀ ଦେବ। ବିଯୋଗେ ନହୁଷ ରାଜା ହେଲା ସୁରପତି, କିଞ୍ଚିତରେ ନାଶ ଗଲା ଏଡ଼େକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ଭାର ବୁହାଇ ହେଲା ସର୍ପଦେହୀ, ଜାଣି ହୁଡ଼ିଲା ତାହାକୁ ରଖନ୍ତା କେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ କିସମଣ, ସେମାନେ ବୋଇଲେ କଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଧାର୍ମିକ ବିବେକୀ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଗୁଣ ନିଧି, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଲ ଆମ୍ଭର ସେ ସିଦ୍ଧି। ଯୁକତେ ଆମ୍ଭର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ହେଲା କିନା, ସନ୍ଧି ଦେବ ଆସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ସିନା।
ସମସ୍ତେ ପଛେ ଆସିବା ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ି ଏକାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ବସିବା ନା ମାଡ଼ି। ଏତେକ ବଚନେ କଂସ ହୋଇଲା ସନ୍ତୋଷ ବିଚାରି ବୋଲେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ଏଥେ ଆସ। ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲେ ଛାମୁକୁ ମୋର ଯାଉଥିବା ଉପହାର ଦେଇ ମୋର ସଭାରେ ବସିବା। ଏମନ୍ତ ବଚନ ଯହୁଁ ବୋଲେ କଂସାସୁର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ ହୋଇଲା ସୁସ୍ଥିର। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସୁର ରାଏ ତୋର ପ୍ରସାଦେ ଖଣ୍ଡିଲୁ ସିନା ଅପଚୟେ। ଧାତିକାରେ ସୁରପତି ଭଣ୍ଡାରେ ପଶିଲେ ଅନେକ ଯେ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି ସମର୍ପିଲେ। ନବଶାଖା ମୁକୁଟ ଯେ ଗୁଣମୁଣା ଶୁଭି ନବଶାଖା ମୁକୁଟ ଯେ ଗୁଣ ଭୂଷାମଣି ଶ୍ରୀକରେ କଂସକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦେଲେ ଆଣି। ସୁରାସେନ ନାମେ ହୟ ସୁନା ସଜେ ଗଜ କଂସର ଛାମୁରେ ଆଣି ଦେଲେ ସୁରରାଜ। ନାନାଦି ନାମା ନିଧିରୁ 8,00,000 ଆଣି କଂସର କମେରି ସମର୍ପି ଦେଲେ ବଜ୍ରପାଣି। ବାତଗତି ଯାନ କଳ୍ପତରୁ ସିଂହାସନ 5,00,000 ଆଣି ଦେଲେ ଅମ୍ଳାନ ବସନ। ମୋତିଝରା ଲାଗିଥିବା ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ବେଦୀ କଂସର ଛାମୁରେ ଆଣି ଦେଲା ଜମ୍ଭ ଭେଦି। କୁବେର ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ନଇଋତ ମରୁତ ଯେ ଯମ ବେଦପତି। ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବର ମୂଳେ ଦେବଗଣ ଯେତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ସନ୍ଧି ଦେଲେ ଯେଝା ମତେ। ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳେ କଂସକୁ ଦେବେ କଲେ ପୂଜା ବୃହସ୍ପତିର ବଚନେ ତୋଷ କଂସ ରାଜା। ପବିତ୍ର ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁଣ୍ୟମୟ ଶୁଣନ୍ତେ ଲଭଇ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠାରେ ଜୟ। ଦିନହୀନ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦାସ ସାଧୁଜନ ହିତେ କଲି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ହରି ବୋଲ।